of the college upon the candidates who in the examination recently held for the purpose have been clarified to be worthy of the same. I invite the principal of the college to deliver the welcome address and present a report of the activities of the college. The Lord has done great things for us, and we are filled with joy.
The duty which I am bestowed today is to welcome and present the annual report in this grand celebration. Firstly, I would like to welcome our distinguished chief guest, Dr. Ruby R. Manoharan, Honorable Member of the Legislative Assembly, Tamil Nadu. Sir, our presence today adds great value to this memorable occasion. We are grateful and privileged to have you with us. Welcome you, sir. I would also like to take this opportunity to welcome all the dignitaries present here. Welcome you all on this wonderful day. To all the proud graduates, today makes a significant milestone in your academic journey, a day to celebrate your dedication, perseverance and achievements. We have not only enriched ourselves with knowledge, but have also grown in character and confidence. Congratulations to you all. As the principal of this prestigious institution, I like to proudly say that conscious of the hand of God in all our achievements and the joy of having risen to the challenges of the past year successfully. It's a great privilege for me to stand here and present to you a concise overview of the annual report. Driven by the passion to enlighten young minds, our college channels its energy into spreading knowledge and wisdom, echoing the spirit of this year's theme. Today, it proudly runs 8 undergraduate courses and 1 postgraduate program, each designed to empower and elevate. IQC initiatives. The IQC organized numerous awareness programs on quality-related topics through various departments and cells. The faculty have shown a deep commitment to academic excellence and professional growth, highlighted by 3 books publications and 2 conference preceding publications. Furthermore, they have actively engaged in 71 faculty development programs and participated in 20 webinars, seminars and conferences, demonstrating their ongoing dedication to learning and staying current with the latest developments in their disciplines. Scholarship. Our students have access to scholarships such as Pudumai Pen Scheme, SC/ST, Minority and Ulavar Scholarship, Merit Scholarship for pursuing their education. Institute and Tata Power Skill Development Institute. Students are also motivated to do their higher education. During this academic year, our college proudly organized a 1-week NSS camp in Kadambodu Valur, fostering community service and social responsibility among students. College competitions aligned with national and state cultural celebrations, promoting cultural awareness and healthy competition. Under the Unnat Bharat Abhiyan initiative, we adopted 5 villages in the Kalakodu region, actively contributing to their development through sustained outreach and service activities. Our students showcased their talents and skills by participating in numerous intercollegiate competitions, securing prizes, medals and certificates that bring pride to our institution. Furthermore, the diverse clubs and cells within our college play a pivotal role in nurturing holistic growth, encouraging students to excel not only academically but also through various extracurricular activities. I sincerely thank our chairman,
Dr. J. Praveen Christopher sir, Secretary Mrs. Angel Praveen ma'am, board members Mr. Nixon sir, Mr. Lionel Edmund sir, Mr. Sukumar sir, teaching and non-teaching faculty, students, parents for their support. With God's grace and your continued encouragement, we will strive to provide quality education and achieve our goals also in the upcoming years. Dr. J. Praveen Christopher, Principal Dr. M. Janet, and Secretary Mrs. Angel Praveen, Member Mr. Nixon Devraj, Mr. John, Mrs. Janet, Clarina, and Mr. Stanley, Mr. Joe, Mr. Sumar, Mr. Nixon. என்னுடன் வருகிறதுக்கின்ற பிரதான இந்த நிர்வாகத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். பொதுவாக ஸ்கூல் நடத்துறது, கல்லூரி நடத்துறது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. யாருக்கு ஒரு சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும், மிகப்பெரிய சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும், அதை சிறப்பாக செய்வதாக நான் இங்க வந்ததிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். யார் இந்த சேவைகள் செய்கிறார்களோ அவர்கள் தான் இந்த உலகத்துல நிலைத்து நிற்பார்கள். பெருந்தலைவர் காமராஜர் ஐயா என்ன கொடுத்தாரு, எதனால அவருடைய புகழ் இன்னைக்கும் நிற்கிதுன்ற காரணம், அவர் அன்னைக்கு என்ன மாதிரி ஆளுங்களை படிக்க வச்சார். அரசு பள்ளியில் படிச்சு இன்னைக்கு நான் எல்லாம் ஒரு தொழிலதிபர், ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர், ஒரு தேசிய கட்சியுடைய பொருளாளர் அப்படின்னு உயர்த்தி நிற்கிறேன்னா அதுக்கு பெருந்தலைவர் ஐயா காமராஜர் அவர்களுக்கு கொடுத்த கல்வி தான். அதுபோல அருமை சகோதரர் பிரவீன் அவர்களை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். நீங்க மனிதன் சேவை மனப்பான்மை உள்ளவங்க தான் இந்த கல்லூரி பள்ளிக்கூடம் நடத்த முடியும்னு சொல்றாங்க. எவ்வளோ வாய்ப்புகள் இருக்கு, எவ்வளோ இருக்கு, ஏன் இதை தேர்ந்தெடுச்சிருக்காருன்னா இந்த உலகத்துல நமக்கு அந்த கல்வியை கொடுக்கறதுனால நம்முடைய நாடு, நம்முடைய தேசம், நம்முடைய நகரம், நம்முடைய பகுதி அந்த கல்வியால் தான் உயர முடியும். அதை மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் அருமை சகோதரர் பிரவீன் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு. அதுபோல இந்த கல்லூரியுடைய முதல்வர், ஆசிரியர்கள் அனைவரையும் நான் மனதார உளவார இந்த நேரத்தில் பாராட்டுகிறேன். பெற்றோர்கள் எல்லாம் நிறைய பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கீங்க. நான் உள்ள வரும்போது பார்த்தேன் எவ்வளவு சைலண்டா உட்கார்ந்து பிள்ளைங்களுக்கு, உங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பட்டமளிப்பு விழா எல்லாம் இன்னைக்கு அருமையா ட்ரெஸ் பண்ணி கோட்டெல்லாம் போட்டு மேலே கேப்பெல்லாம் வச்சுட்டு, இதுதான் ஒரு தாய் தந்தையினுடைய கனவுன்னு சொல்லணும். தன்னுடைய பிள்ளையை நல்லா படிக்க வச்சு அவங்க ஒரு பட்டதார இறக்கி அதை பார்த்து பார்க்கணும். நான் கூட அப்படி மகிழ்ந்தேன். என்னுடைய மகனை மெடிக்கல் படிக்க வச்சு கடைசியில் அந்த பட்டமளிப்பு உடையாது நானும் போய் உங்களை மாதிரி இந்த பேரை பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கீங்களா, அதுபோல நானும் என்னுடைய மனைவியும் பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு அந்த பிள்ளைங்க பட்டமளிப்பு உள்ளாத சர்டிபிகேட்டை வாங்கிட்டு போகிற பாட்டு. இதை விட மகிழ்ச்சி இல்லை ஒரு தாய் தந்தையர். ஒரு தாய் தந்தையர் இதை விட மகிழ்ச்சி கிடையாது. இந்த தாய் தந்தையர் குழந்தைகள் நான் சொல்ற இந்த தாய் தந்தையர்கள் இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்தில் அவர்கள் வாழ்றதே உங்களுக்காக. அவங்களுக்கு எந்த தேவைகளும் இல்லை. இறைவனுடைய அருளாக மனிதனுடைய அடிப்படை தேவை என்பது உண்ண உணவு, உடுக்க இருக்க வேண்டும். அது எல்லாமே உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள். இப்ப அவங்களுக்கு தேவை என்னுடைய மகள், என்னுடைய மகன், என்னுடைய குழந்தை, என்னுடைய பேத்தி நல்லா இருக்கணும், அவள் உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும், அவள் நல்ல படிப்பு படிக்கணும், கெட்டிகரையா இருக்கணும், அவள் டாக்டர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய கனவோட இருக்கும். அது அந்த
இன்னைக்கு நிறைய படிக்க வச்சுட்டாங்க. படிக்கிறது இதோட முடியல. நான் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, இதுதான் உங்களுடைய மிகப்பெரிய சொத்து, இந்த குழந்தைகள் தான். இதை விட பெரிய அசட் உங்களுக்கு இருக்கவே முடியாது. அருமையான கல்லூரியில பட்டப்படிப்பு படிக்க வச்சிருக்கீங்க, இன்னும் படிக்க வைக்கணும். ஏன்னா அதுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுப்பாரு. இன்னைக்கு நம்முடைய தமிழகத்துல ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றங்கள், நல்ல ஒரு ஆட்சி, நல்ல ஒரு பெண்களுக்கு, அதுவும் பெண்களுக்கு ஒரு எல்லா இடத்திலையும் ஒரு முன்னுரிமை கொடுக்கிற ஒரு அரசாக இன்னைக்கு இருக்குது. வேலை வாய்ப்புலையா இருந்தாலும் சரி, கல்வி நிலையமா இருந்தாலும் சரி, பெண்களை உயர்த்தணும். பெண்கள் தான் எந்த வீட்டுல பெண்கள் பட்டப்பட்டு படிச்சு மேல நல்லா இருக்கும், அந்த குடும்பம் தான். நீங்க பாருங்க, கிராமங்கள்ல போய் பாருங்க, கொடுத்து அரசு ஸ்கூல்ல எல்லாம் பட்டப்பட்டு படிச்சோம்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் பணத்தை கொடுத்து நீ படிச்சே ஆகணும். கிராமத்துல எல்லாம் மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் கொடுக்குறவங்க யாராவது பட்டப்படிப்பு படிக்காம இருப்பாங்களா? அதுவும் அரசு பள்ளியில படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு அது ஒரு வரப்பிரசாதம். இது மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக போகுது தமிழகத்தில். காரணம் என்னன்னா, எப்படி பெருந்தலைவர் காமராஜர் பள்ளி படிப்பு கட்டாயமாக்குறாங்களோ அதுபோல கல்லூரி படிப்பு இப்ப கட்டாயப்படைய சூழ்நிலை. இன்னும் ஒரு 10-15 ஆண்டுகள் போகும்போது இந்த வயதானவங்க 60 வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க பட்டப்படிப்பு படிக்காம இருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னால நிச்சயமா தமிழகத்துல more than 90% of the girls going to be get the higher education. நிச்சயமா பட்டப்படிப்பு படிக்காதவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 20-25 ஆண்டுகள் போயிடுச்சுன்னா தமிழகத்துல பட்டப்படிப்பு படிக்காத குழந்தைகள் இருக்க மாட்டாங்க. படிச்சு வந்திருக்கீங்க, அருமையான ஒரு கல்லூரியில படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. வாட் நெக்ஸ்ட்? அடுத்து என்ன பண்ண போறீங்க? சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம். உலகம் மிகப்பெரியது, 1000 வாசல்கள். நீ நினைச்சவங்க என்ன நினைக்கிறியோ அது கட்டாயம் நிச்சயமா நீ அடைய வேண்டிய சூழ்நிலை உனக்கு இருக்கு. அதுக்காக நீங்க உங்களை தயார்படுத்தணும். அதுதான் நீங்க தாய் தந்தைகள் பின்னாடி இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு கொடுக்க போற மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்ட்ன்றது ஒண்ணு வேண்டாம். அவங்க உங்ககிட்ட பணமோ காசோ காரோ பங்களா ஒண்ணு கேட்கல. நீ உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும், நீ பெரியவா ஆகணும், நீ ஒரு கலெக்டர் ஆகணும், ஒரு IPS ஆகணும், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஹெட்டா இருக்கணும், ஒரு தொழிலதிபர் ஆகணும். இன்னைக்கு பெண்களுக்கு எந்த இடத்துல போனாலும் முன்னுரிமைகள். நான் எல்லாம் சின்ன வயசுல 17 வயசு என்னுடைய சகோதரர் டாக்டர் விஜயன் அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன். ஏன்னா நான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன்னா அவர் தான் அதுக்கு முழுக்க காரணம். ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணமா இருந்தாரு டாக்டர் விஜயன் அவர்களை பற்றி பேசிட்டு. நாங்க 2 பேரும் இந்திய விமானப்படையில ஒன்றா பணியாகிறோம். டாக்டர் விஜயன் கூட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு சென்னையில ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் எஜுகேஷனிஸ்ட். கிட்டத்தட்ட 35,000-40,000 பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. thousands of teachers. ஒரு சரித்திரம். இன்னைக்கு தமிழகத்துல மிகப்பெரிய ஒரு கல்வியாளர் அப்படின்னு சொன்னா இஸ் நம்பர் 1 இன் தமிழ்நாடு. சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து சாதாரண ஒரு குடும்பத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவர் கூட இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு அதிபர் கல்வியாளர். அவரை உண்மையிலே நாங்கெல்லாம் எங்களெல்லாம் ரோல் மாடல் சொல்லுவோம். அது காரணம் என்ன? ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஹார்ட் ஒர்க். இந்திய விமானப்படையில பணியாற்றி அங்கிருந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் வெறும் ஒரு 12 பிள்ளைங்களை வச்சு ஒரு வீட்டில் மொட்டை மாடியில டியூஷனை ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் 500, 1000, 2000, 5000 இன்னைக்கு 35,000 பிள்ளைங்க 6 பள்ளிக்கூடம் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்திருக்காருன்னா காரணம் அவருடைய உழைப்பு, அவருடைய நேரத்தை வீணாக்காம வாட் நெக்ஸ்ட், என்ன செய்ய முடியும் அந்த சிந்திக்கிறார் திறன் இன்னைக்கு அவர் உயர்ந்த இடத்துக்கு. நான் அப்படிதான் இன்னைக்கு இங்கே சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கேன். சாதாரண ஒரு கிராமத்துல குமரி மாவட்டத்தில் மாத்தாண்ட பகுதியில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஃபேமிலி ஒன்றுமே வெரி அந்த கிராமத்துல எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த
மாதிரி நான் படிக்கும்போது எனக்கு ஞாபகத்தில் எங்கள் வீடெல்லாம் ஓலை வீடு தான். என்னுடைய நினைவு என்னுடைய 18வது வயதில் இந்திய விமான படைக்கும் அங்கிருந்து வேலைவாய்ப்பு முகாமில் நம்ம நினைக்கிறோம் வந்துட்டு வேலை கிடைக்கும், வேலை இது மட்டும் போதாது. அடுத்து நம்ம எந்த ஃபீல்ட்ல போகணும்னு நம்ம பிளான் பண்ணோம். அந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய திறமைகளை நம்ம அப்படி இல்லை உலகம். தைரியமா நீங்க பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட அதிகமான திறமைகளும் எல்லாம் இன்னைக்கு சூழ்நிலைகள் இருக்கு. பயப்படவே வேண்டாம். இந்த கிராமத்துல தான் எனக்கு வேலை படிக்கணும், இந்த கிராமத்துல தான் நான் இருக்கணும்னு சொன்னா நம்ம வந்து என்னமோ சொல்லுவோம், கிணத்து தவளைன்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல பள்ளிக்கூடத்துல நல்ல ஒரு கல்லூரியில வந்து திறமைகள் வளர்த்திருக்காங்க. இந்த திறமைகளை வந்து நம்ம இவங்களை இங்கேயே முடிச்சு விடக்கூடாது. பெற்றோர்களும் வந்துட்டு பெண் பிள்ளையாச்சே அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வச்சுக்குவோம், அவங்க வெளியே அனுப்பக்கூடாது இல்லை. அவங்கள வந்து தைரியமா நீங்க வளர்க்கணும், அவங்க வளர்க்கணும். நிச்சயமா இந்த கல்லூரியில படிக்கிற பிள்ளைங்க எதுவுமே வந்துட்டு எந்த விதமான ஒரு தவறான இதுக்கும் அவங்க போக மாட்டாங்க. ஒழுக்கத்துக்கு அவங்க தைரியமா நீங்க அனுப்பலாம். அந்த வகையில இந்த பிள்ளைங்க வந்து சிறக்க வேண்டும். இவங்க எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்டே கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம சொல்றோம் வேலை இல்லை, நாட்டில் வேலை இல்லைன்னு சொல்றாங்க. அந்த வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உன்னுடைய திறமையை உன்னுடைய படிப்பை உருவாக்கணும். இன்னைக்கு உலகம் பெருசு, வந்து ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் காத்து கொண்டிருக்கிறது. அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அருமையான மீண்டும் சொல்கிறேன், அருமையான ஒரு கல்லூரியில் படிக்கிற வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைத்து பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அருமையான கல்லூரியில் படிச்சுட்டீங்க, வாட் நெக்ஸ்ட்? வேலைக்கு போகணும்னா then do it, whatever the job you get, go, come on. அங்க இருந்துகிட்டே வேலை வாய்ப்பு படிச்சுட்டு நிறுவனத்தில் வந்து கிட்டத்தட்ட 400-500 பேர் வேலை பண்றாங்க. கேர்ள்ஸ் 10-15 பேர் தான் இருக்காங்க. ஐ நீட் பெட்டர் ஸ்டாஃப். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நீங்களும் வந்துட்டு உங்களுக்கு திறமையோட ஒரு நிறுவனத்தில் முதல்ல போய் ஜாயின் பண்ணுங்க, இல்ல படிங்க. பெற்றோர்களுக்கு பின்னாடி இருக்கு. நம்ம பிள்ளைங்க நிறைய திறமை வச்சிருக்காங்க. அந்த திறமையை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போன உடனே அவங்களுக்கு முடிச்சுட்டாமா அவங்க வீட்டில் உட்காந்துக்கோ, இல்லை கல்யாணம் பண்ணி வச்சு கல்யாணம் பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் கல்வியை மட்டும் விட்டுறாதுங்க. கல்விக்கு வந்துட்டு எந்த வயசுலையும் படிக்கலாம். carry on reading, carry on study and go for a job. மீண்டும் சொல்றேன், இந்த பெற்றவர்களுக்கு நீங்க வந்து அவங்களுடைய கடைசி காலம்ன்றது தன்னுடைய குழந்தைகள். இதுதான் உங்களுக்கு கடைசி காலத்துல தேவை. அதை நீங்க நிச்சயமா கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் உங்களை வந்துட்டு எல்கேஜி, யூகேஜி, அதுக்கப்புறம் இவ்வளவு தூரம் கல்லூரி வரைக்கும் உங்களோட பின்னாடி இருக்க உங்க பெற்றோர்கள் உங்களை இவ்வளவு தூரம் படிக்க வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வேற எதுவும் தேவையில்லை. நீ உனக்காக நீ நல்லா இருக்கணும், உன்னுடைய சந்தோஷத்துக்காக உன்னை எவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நிச்சயமா நீங்க எல்லாம் இந்த கல்லூரியுடைய பிள்ளைகள், அதை உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள் குடிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு வருகின்றிருக்கின்ற அனைவருக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து டாக்டர் விஜயன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I present unto you the candidates in person in the Department of English for the academic year 2021-24 who have been certified by ACT examination to be duly qualified to receive the degrees of Manoன்மணியம் Sundarnath University. Ananda Supiksha.